బ్రేకింగ్ న్యూస్ హైదరాబాద్లో అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేతలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. రాయదుర్గంలో నాన్ స్టాప్ కూల్చివేతలతో దడ పుట్టిస్తోంది హైడ్రా. పోలీస్ బందోబస్తు మధ్య రాయదుర్గంలో కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. రాయదుర్గంలో సర్వే నెంబర్ 72లోని ప్రభుత్వ భూముల్లో వెలసిన అక్రమ నిర్మాణాలను టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కూల్చివేస్తున్నారు. నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేస్తున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. 40 ఏళ్లుగా ఉంటున్న ఇంటిని కూల్చివేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూల్చివేతలను అడ్డుకుంటున్నారు స్థానికులకు సిబ్బందికి మధ్య వాగ్వాదం కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. అక్కడ నిర్మాణాలు వెలిసాయి. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్న నిర్మాణాలు అవి ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా వాళ్ళు రోడ్డున పడ్డారు. ఇంతకు ముందు కూల్చివేతల గురించి రంగనాథ్ కూడా ఒక విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. నివాస గృహాలకు సంబంధించి ఒక రకంగా ఉంటుంది, కమర్షియల్ యాక్టివిటీ జరుగుతున్న భవనాలకు సంబంధించి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తాం, ఫామ్ హౌస్లకు సంబంధించి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తాం, ఒకవేళ 2-3 ఇల్లులు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ గురించి ఒక రకంగా ఆలోచిస్తామని కొన్ని సందర్భాలు చెప్పారు. ఇది వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూల్చాలనే విషయం పైన. కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఈ స్థానికులు చెప్తున్నారు, అక్కడ ప్రభుత్వ స్థలాల్లో నిర్మాణాలు నిర్మించుకొని ఇల్లు నిర్మించుకుని అక్కడ నివాసం ఉంటున్న వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా కూల్చివేశారు అని. దీంతో వాళ్ళు రోడ్డున పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఆ బాధితులు ఏం చెప్తున్నారు, ఆ ఇల్లు కూల్చివేసిన సందర్భంగా పిల్ల బిడ్డలతో రోడ్డు పైన పడ్డ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి చూద్దాం. आज जो है सो सुबह में 7 बजे विदाउट एनी इंटिमिडेशन कुछ पुलिस ऑफिसर को ले लेके जीएचएमसी वाले और लिटकिया वाले मिलके मेरा घर डिमोलिश करने के आए विदाउट कोर्ट ऑर्डर्स, विदाउट डूइंग एनी प्रोसेस। और मेरा जो है हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मेरे स्टेटस को ऑर्डर है मेरे को, और जो है सो रिट पिटीशन मेरा पेंडिंग है। क्या है रिट पिटीशन नंबर? रिट पिटीशन नंबर 9770/2024 रिट पिटीशन पेंडिंग है मेरी। यहाँ पर इलीगली ये लोग जो है सो वहाँ के डिस्पोजेस करना चाह रहे हैं। जी, ये पूरा घर है आपका? ये पूरा मेरा घर है। ये हम लोग 80 साल से यहाँ पर घर में रहते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर यहाँ पर फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट किए थे 1943 में। क्या है फैक्ट्री का नाम? हैदराबाद टेनरीज मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर फैक्ट्री फाउंड करे थे। 37 एकड़ हमारा लैंड है इधर। इलीगली आके हमको डिस्पोजल करने के वास्ते इनके आपके एमडी श्रीनिवास नायक अलॉन्ग विद अदर ऑफिसर्स मिलके आके हमको हरासमेंट करे। मासूम मेरे बच्चे रात सुबह 7 बजे नींद में से उठा के पूरा सामान बाहर फेंके मेरा, ये पूरा डिमोलिश करे। सामान भी बता दो बाहर आओ आप, ये पूरा सामान मेरा बाहर फेंके। सुबह 7 बजे आके इलीगली आके मेरे को डिस्पोजल करने की पूरी कोशिश करे। पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर सामान रोड पे कर रहे थे। मेरे मासूम बच्चे थे, जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर वालों को जबरदस्ती घर के बाहर निकाल के ये पूरा सामान पूरा बाहर फेंके। ये पूरा सामान बाहर फेंके। कोई इंटीमेशन नोटिस दिया आपको? इंटीमेशन नोटिस से मिला, कुछ नहीं मिला। हाई कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। मैं ये लोग को बोला कुछ ऑर्डर है, कोई स्टेटस को ऑर्डर्स भी है वहाँ के? मैं बोला स्टेटस को ऑर्डर भी है बोल के बोला उनको। बोलने के बाद डिमोलिश के कुछ ऑर्डर्स है तो वो भी बताओ बोल के बोला। वो लोग वो भी नहीं बता रहे, इलीगली आके मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो रिट पेंडिंग है ना, अपोजिट एडवोकेट भी आके ठहरा हुआ है वहाँ पर। ओके, क्या नाम है उनका? लाला रामू नाम है उनका। उन्होंने भी आके ठहरा हुआ है। उन्होंने ठहर के पूरा है तो पूरा हमको परेशान कर रहे हैं ये लोग। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब हायर ऑफिसर्स को बोल के रुकाइए। और इसके अंदर जयेश रंजन साहब मेरे को बुला के जो है सो फोन करके बुलाए। मैं नहीं गया तो मेरे दूसरे दिन 20 जनों को मेरे घर पे पुलिस भिजा दिया और डिमोलिश करते वक्त फिर मेरे को नोटिस दिया। मैं जाके उनसे बात करके आया, उनको पेपर सब बताया, जो भी कोर्ट के हिसाब से हम काम करते बोले हम भी कोर्ट का पालन करेंगे। अगर मेरे खिलाफ में ऑर्डर आया मैं खुद घर खाली करके चले आता। आपको जयेश रंजन को नोटिस में कुछ मार दिए बोल के भी सुने हम? मैं कुछ 2020 में मैं मर गया बोल के लिखे। मेरे फादर मेरे को सन बता दिए, सन को फादर बना दिए। और आपको एम्प्लॉय था बोले, मैं लिखा में టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు కూల్చివేస్తున్నారు ఇవి అక్రమ కట్టడాలు అంటూ రాయదుర్గంలో. అయితే నిజానికి 40 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళు ఉంటున్నట్లయితే వాళ్ళకి లీగల్గా అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేది కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడికి కరెంట్ సప్లై ఇచ్చారు, వాటర్ సప్లై ఇచ్చారు. సో అన్ఇంటరప్టెడ్గా 40 ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళు ఉంటున్నట్లయితే అడ్వర్స్ పొజిషన్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. మరి ఈరోజు కూలగొట్టేస్తే వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి పడినట్టే. సో ఇలాంటి వాళ్ళ విషయం నిజానికి బడాబాబులు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు వేసిన వాళ్ళ విషయంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా కొన్ని చర్యలు తీసుకోవచ్చు. కానీ ఎవరైనా పేదలు ఒకవేళ 40 ఏళ్ల నుంచి 40 సంవత్సరాల నుంచి అన్ఇంటరప్టెడ్గా ఉంటుంటే వాళ్ళకి చట్ట ప్రకారం అడ్వర్స్ పొజిషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అక్కడ డ్యూ ప్రాసెస్ను ఫాలో కావాలి అధికారులు కూడా. సో చాలామంది అంటూ ఉన్నారు కూల్చివేతలు మంచివే, ప్రభుత్వ స్థలాలను కూల్చివేసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆ స్థలాలను లాక్కోవాలి, కానీ లేయర్స్గా చేయండి. ఫస్ట్ బడాబాబుల దగ్గర నుంచి చేసి అది క్లియర్ చేసిన తర్వాత
ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే బాగుంటుంది. ఒక్కసారిగా పేదల విషయంలో కూల్చివేతలు చేస్తే రోడ్డున పడే అవకాశం కూడా ఉంటుందనే అభిప్రాయం చాలామంది వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. మా ప్రతినిధి పెట్రేషా కూడా రాయదుర్గంలో ఉన్నారు. పెట్రేషా, ఏం జరుగుతుంది? నిజంగా నోటీసులు ఇవ్వలేదా? వాళ్ళు నిజంగా 40 ఏళ్ళ నుంచి అక్కడ ఉంటున్నారా? ఒకవేళ 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటూ వాళ్ళకి ఒకే ఇల్లు ఉన్నట్లయితే పాపం చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళు రోడ్డున పడ్డట్టేనా? ఏం జరుగుతుంది అసలు? నిజానికి హైకోర్టు అన్నట్టు వాళ్ళు డ్యూ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతున్నారా? ఎస్, హైడ్రా దూకుడుతో సాగుతుంది. ఏదైతే గతంలో మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టే గత కొన్ని రోజుల నుంచి కూడా డిమాలిషింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అక్రమంగా ఎక్కడైతే కుంటలు కానీ బఫర్ జోనే కానీ ఎఫ్ఎల్ ల్యాండ్సే కానీ ఎక్కడ ఉన్న అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నా ప్రభుత్వం చర్య తీసుకుంటుందని చెప్పడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం మనం చూస్తున్నట్టయితే కూడా ఏదైతే సర్వే నంబర్ శ్రీరంగంపల్లిలో కూడా సర్వే నంబర్ 72లో అక్రమంగా వీళ్ళు కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకున్నారు. అందువల్లనే మేము పూర్తిగా డిమాలిష్ చేస్తున్నామని చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం గతంలో ఏదైతే 40 ఏళ్ల నుంచి మేము అక్కడనే ఉన్నాం, మాకు పొజిషన్ కూడా ఉంది. కోర్టు నుంచి ఎటువంటి న్యాయ తీర్పు రాలేదు, మొత్తం పెండింగ్లో ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా అధికారులు మాకు కొంచెం గడువు కూడా ఇవ్వలేదు. మొన్న హైడ్రా కమిషనర్ చెప్పడం కూడా జరిగింది, రంగనాథ్, ఎవరైనా సరే ఒకవైపు విల్లాలనే కానీ లేకపోతే కమర్షియల్ జోన్స్ అయినా కానీ లేకపోతే ప్రజలున్న ఏరియాసే కానీ మేము కొంచెం గడువు ఇస్తాము, పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాతనే మేము డిమాలిషింగ్ చేస్తున్నామని వాళ్ళ వైపు నుంచి వచ్చిన వాదనలు మనం వినడం కూడా జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి నోటీసులు ఇవ్వాలని, ఆ ఇంట్లో ఆడపిల్లలు కూడా ఉంటారని యజమాని ఎవరైతే అలీఖాన్ చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. పూర్తిగా కూడా కుటుంబ సభ్యులు లబోదిబో అంటున్నారు. గత 40 సంవత్సరాల నుంచి మేము అక్కడనే పొజిషన్ తీసుకొని ఉంటున్నాము. కోర్టులో కూడా హైకోర్టులో ఈ కేసు నడుస్తుంది, ఇంకా డిసిషన్ పెండింగ్లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా రిజల్ట్ అనేది రానప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ఏ ఆర్డర్లు కూడా మాకు చూపించలేరు. అధికారులని మేము ఆర్డర్లు అడుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఎటువంటి ఆర్డర్లు చూపించకుండా అక్కడికక్కడనే డిమాలిష్ చేసి మొత్తం డిస్మాంటిల్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇప్పుడు మాత్రము మాకు ఎటువంటి ఆదాయం లేదు. ఉన్న బట్టలు, ఏదైతే తినడానికి వస్తువులు కానీ ఇవన్నీ కూడా లోపలనే ఉన్నాయి. పూర్తిగా ఎక్కడక్కడ డిమాలిష్ చేస్తే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, రోడ్డు మీద పడిపోయి ఉన్నాం, మేము ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి. అట్లీస్ట్ మాకు కొంచెం గడువు ఇచ్చినా మేము ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం కదా. ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ అంటే ఆగమని ప్రాధేయపడుతున్నా కూడా వాళ్ళు వినకుండా పూర్తిగా డిమాలిష్ చేస్తారు, నేలమట్టం చేస్తారు. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎంతోమంది బడాబాబులు ఉన్నారు, ఎంతోమంది దేశాన్ని దోచుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫస్ట్ వాళ్ళని ప్రధానంగా టార్గెట్ చేయండి. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూల్చడం కరెక్టే, ఖచ్చితంగా అందరూ ఒప్పుకుంటారు. అంటే పూర్తిగా సోషల్ మీడియాలోనే కానీ ఎక్కడైనా కూడా నెటిజన్స్ నుంచి వస్తున్న వార్త, ఖచ్చితంగా మన చెరువులను మనం కాపాడుకోవాలి, మన ఎన్విరాన్మెంట్కి, మన ఎకోసిస్టమ్కి మనం బాధ్యత వహించాలి అని చెప్పినప్పటికీ కూడా, కానీ సామాన్య జనం, మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి పోతారు? ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కొంత గడువు ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ ముందు ఈ బడాబాబులని, బిగ్ షాట్స్, సెలబ్రిటీసే కానీ పొలిటికల్ పరంగా ఎవరున్నా కూడా వాళ్ళు అక్రమంగా కట్టుకున్న ప్రభుత్వ భూములు ఎక్కడైతే అక్రమంగా కట్టుకున్నారో కన్స్ట్రక్షన్ ఉందో ఖచ్చితంగా అవి కూల్చివేసిన తర్వాత ప్రధానంగా సామాన్యులను టార్గెట్ చేయండి. వీళ్ళందరినీ ఇప్పుడే టార్గెట్ చేస్తే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతారు. ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభుత్వం ఆలోచించాల్సిన విషయమే. రేవంత్ రెడ్డి కూడా దీని గురించి ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలంటూ నెటిజన్స్ చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. ఒకవైపు ఇంటి పెద్ద ఎవరైతే అలీఖాన్ ఉన్నారో వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులంతా రోధిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి, ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కడ పడుకోవాలి, ఎక్కడ తినాలి, మా జీవనం ఎలా సాగించాలి, ఇంటిని మొత్తం కూల్చివేశారు. ఇది ఎక్కడి వరకు న్యాయం? గత 40 years నుంచి మేము అక్కడనే ఉంటున్నాము, పొజిషన్ ఉంది మాకు, మరి మేము ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలని వాళ్ళు చెప్పడం అయితే, ఆవేదన చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. రైట్, ఇప్పుడు ఏంటి మరి వాళ్ళందరూ రోడ్డున పడ్డారు, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? అక్కడ ఉన్న మిగిలిన ఇళ్లను కూడా కూల్చివేయబోతున్నారా? అంటే నిజంగానే అధికారులు వాళ్ళకి సమయాన్ని ఇవ్వడం లేదా? ఎస్, ఖచ్చితంగా. అంటే ఏదైతే అలీఖాన్ ఎవరైతే ఇంటి పెద్ద ఉన్నారో అతను చెప్పిన ప్రకారం కూడా మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నట్టయితే కొంచెం గడువు ఇవ్వండి అని అధికారులను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు. అతను లిటరల్లీ ప్రాధేయపడుతున్నాడు, కొంచెం గడువు ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మనం సామాన్యంగా చూస్తుంటే ఇప్పుడు వరుసగా జరుగుతున్న హైడ్రా రంగంలో దూకింది, అదే తర్వాత మున్సిపల్ కమిషన్ కూడా కొన్ని కూల్చివేతలు జరుగుతున్నాయి. జీహెచ్ఎంసీ నుంచి పూర్తిగా కూల్చివేతలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళు ప్రయర్గా కొన్ని నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు. మీరు తక్షణమే దీని గురించి పూర్తిగా మాకు ఏదైతే ఎవిడెన్స్తో సహా డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా పూర్తిగా సబ్మిట్ చేయాలి. ఇంత గడువులు అంటే సుమారుగా 14 నుంచి 15 రోజుల గడువులో మీరు మాకు పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి అని కోరినప్పటికీ కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వని పక్షాన ఇవన్నీ డిమాలిషింగ్ జరుగుతున్నాయి. కానీ ఇంటి విషయంకి వచ్చేసరికి ఏదైతే అలీఖాన్ వాళ్ళ ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉన్నారో 40 ఏళ్ళ నుంచి, ఆ ఇంటి విషయంకి వచ్చేసరికి సుమారుగా ఎర్లీ మార్నింగ్ 7 o'clockకి వీళ్ళు వచ్చేసి వెంటనే వీళ్ళని బలవంతంగా అంటే బెదిరించి వీళ్ళని బయటికి తీసుకురావడం జరిగింది. లాక్కొచ్చి మరి బయటికి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం పూర్తి
పూర్తిగా డిమాలిషింగ్ చేశారు. అది ఎక్కడ వరకు న్యాయం, నేను ఏ ఎక్స్టెంట్ వరకు అయినా వెళ్తానంటూ అతను చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది. అసలు దీని గురించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం స్పందించాలి. ఒక్క నోటీస్, ప్రయర్ నోటీస్ ఇస్తే అట్లీస్ట్ నేను పిల్లలని ఎక్కడైనా పెట్టే చోటైనా ఉంటుంది కదా, మాకు ఎటువంటి ఆదాయం లేదు, తిండికి వస్తువు లేదు, ఇప్పుడు మాకు గుడ్డ లేదు, ఎటువంటివి ఎప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తామంటూ ఆ కుటుంబం ఎంతో రోధిస్తుంది. రైట్ పెట్రిషా, హైదరాబాద్లో కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్నాయి. రాయదుర్గంలో కూల్చివేతలు కొనసాగుతున్న చోట కొంచెం బాధాకరమైన దృశ్యాలే మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఒక ఇంట్లో మాత్రమే ఉంటున్నారు, అక్కడ చిన్న చిన్న పిల్లలతో కలిసి ఉంటున్నారు. 40 సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఇంట్లో ఉంటున్నారు. నిజానికి హైడ్రా కూల్చివేతలను జనమందరూ కూడా హర్షించారు. ఎందుకంటే బడాబాబులు చాలా చోట్ల పెద్ద పెద్ద ఆస్తులు ఉన్నవారి అపార్ట్మెంట్లు, బిల్డింగ్లు ఏమన్నా కూలుస్తూ ఉంటే వాటిని జనం హర్షించారు. ఫామ్ హౌస్లు ఇవేమన్నా కూలుస్తూ ఉంటే. కానీ 2 గదుల ఇల్లేసుకొని ఒక 40 సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ స్థలంలో ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకి చట్ట ప్రకారం చూసిన అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది. సో ఉన్న పరంగా వాళ్ళని బయటికి గెంటేస్తారు. సహజంగా ఇలాంటివి ప్రైవేట్ పిటిషన్స్ వచ్చినప్పుడు పొజిషన్లో ఎవరున్నారు, పొజిషన్లో మీరు లేరు అనే అధికారులు ఇప్పుడు పొజిషన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నదాన్ని అసలు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే అక్కడ పక్కా కట్టడం ఉంది, 2 గదులు ఇల్లు ఉంది, పాపం చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. అఫ్కోర్స్ ప్రభుత్వ స్థలంలో ఆక్రమించి కట్టుకోవడం అనేది అది నేరమో అని అనలేము, కరెక్ట్ అని అనలేము, కరెక్ట్ కాదని అనలేము. కానీ బడాబాబులు దురుద్దేశంతో కనుక ఆక్రమిస్తే అది ఖచ్చితంగా తప్పే. కానీ నివాసం లేని వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక గజం స్థలం కొనుక్కోవడానికి అవకాశం లేని వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఆక్రమించుకుని కట్టుకుంటే ప్రభుత్వాలు కొన్ని పరిమితులకు లోబడి వాళ్ళకి పట్టాలు ఇస్తూ ఉంటుంటాయి. కానీ 40 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు అక్కడ ఉంటున్నప్పుడు దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో కూల్చివేతలు కరెక్ట్ అయినప్పటికీ అది ముందు బడాబాపుల ఆక్రమణలన్నీ కూల్చివేసిన తర్వాత పేదల దగ్గరికి వస్తే బాగుంటుందని చాలామంది చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ పిల్ల పాపలతో రోడ్డు పైన పడితే వాళ్ళు ఏం చేయాలి, ఎక్కడ తలదాల్చుకోవాలి, ఏ రేకుల షెడ్ కింద ఉండాలి, లేదంటే బస్ స్టాండ్ కింద ఉండాలా, రైల్వే స్టేషన్ షెడ్ల కింద ఉండాలో తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం మానవతా దృక్పథంతో ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఆలోచించాలి. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ స్థలాలను వెనక తీసుకోవాల్సిందే. కానీ 40 సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నప్పుడు కొంచెం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుందని చాలామంది అభిప్రాయపడుతున్నారు. సో ఇక్కడ రాయదుర్గంలో టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు చూడండి, ఒక్కసారి వాళ్ళు ఇప్పుడు కుటుంబంతో రోడ్డు పైన పడ్డారు. వాళ్ళకి ఎక్కడైనా ఇంకొక ఇల్లు ఉండుంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇల్లుని కూల్చేయచ్చు. వాళ్ళకి ఏదైనా ఇల్లు ఉండి దాన్ని రెంట్కి ఇచ్చుకొని వీళ్ళు ఇక్కడ ఆక్రమించుకుని ఉంటే కూల్చివేయచ్చు. కానీ ఇదే వాళ్ళకి జీవనాధారం అయితే కొంచెం ఆలోచించాలి. వీళ్ళని ఆఖర లిస్టులో పెట్టి అప్పుడు వీళ్ళ వరకు రావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వాధికారులే వాళ్ళు అక్కడ నివాసంలో ఉండటానికి అవకాశాన్ని కల్పించారు. అన్ఇంటరప్టెడ్గా 40 ఏళ్ళ నుంచి ఉంటూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అడ్వర్స్ పొజిషన్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళకి వేరే చోట ఇల్లు లేనప్పుడు వీళ్ళని కన్సిడర్ చేయాలి. సో ప్రభుత్వాధికారులే వాళ్ళు అక్కడ ఉండటానికి అవకాశం కల్పించి ఈరోజు పిల్ల పాపలతో రోడ్డు పైన పడమంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తారు, ఏం చేసుకుంటారు, మాకు కొంచెం సమయం ఇవ్వండి అని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో వాళ్ళకి నిజంగా చూడండి ఒక్కసారి వాళ్ళ సామాన్లు, స్కూల్ బ్యాగులు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా నిరుపేదలే. సో 2 గదులు ఇల్లు వేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కొంచెం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కూల్చివేతలు బడాబాబులు ఆక్రమించుకున్న కూల్చివేతలు కరెక్టే, కానీ నిరుపేదల విషయంలో కొంచెం నోటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళు నిజంగా ఏ ఇల్లు లేని వాళ్ళు, ఏ ఆస్తిపాస్తులు లేని వాళ్ళు అక్కడ 2 గదులు